اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعین الحق بالحق ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وولايتهم أجمعين أما بعد خانہ سبحانہ وتعالى في كتابه المبين بسم اللہ الرحمن الرحیم من عندہ علم الکتاب۔ اور میں نے اس لیے خطبہ چھوٹا کیا کہ مجھے وقت زیادہ ملے آپ کے سامنے، کہ اپنی معرفت اور محبت کو پیش کرتے ہوئے مقصد اہل بیت کو بلند کرتے ہوئے بلند آواز کے ساتھ درود بھیجیں محمد والے محمد پر۔ ماتم داران حسین، کنیزان سیدہ، خاران گرام خد، تمام تعریفوں کے لائق ہے وہ خدا کہ جس نے ہمیں درس گاہ کے لیے اہل بیت مطہر کے کردار کو مثال بنا دیا۔ وہ اللہ جو آخر بھی ہے، جو اول بھی ہے، وہ خدا کہ جس کی رحمتوں کا فیضان نہ کبھی رکا اور نہ کبھی رکے گا، اور تمام درود و سلام کے لائق ہے یہ خاندان جہاں پہلا بھی صاحب ذوالفقار تو آخری بھی صاحب ذوالفقار۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ اور دوسرا دن ہمارا سب کو معلوم ہے موضوع کیا ہے، نہج البلاغہ، لیکن نہج البلاغہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے معرفت اہل بیت سے گزرنا ہوگا، دلوں کو صاف رکھنا ہوگا، اپنے عقیدے کو مضبوط کرنا ہوگا، تب ہم کلام علی مرتضیٰ کو سمجھ سکتے ہیں۔ کل میں نے آپ کے سامنے خطبہ نمبر 89 اور 94 پیش کیا تھا، اس کو آپ کے سامنے بیان کیا تھا، لیکن آج کی تقریر کو آگے بڑھانے سے پہلے ہم دنیا کو یہ درس دینا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں کہ کون جیت گیا کون ہار گیا۔ توجہ رکھیے گا، کربلا کے جنگل میں 72 تنہا تھے، لیکن اسلام کے پرچم کو اتنا بلند کیا خون میں نہا کر کہ دنیا کو کہنا پڑا حق حسین کے ساتھ، حسین حق کے ساتھ۔ تو آج کی تقریر کا پہلا جملہ ہے کہ تشنا لب تشنا دہن تشنا جگر جیت گئے۔ بات کا آغاز کرنے سے پہلے بیویوں، مجلس میں لاکھوں ہو لیکن سننے کی نیت نہ ہو وہ مجلس نہیں ہوتی، لیکن چند ہو معرفت اہل بیت ہو، دل صاف ہو، وہ مجلس ہوتی ہے۔ کیونکہ مجلس لوگوں کو قبول نہیں کرنی، بی بی سیدہ کو قبول کرنی ہے۔ یہ سوچ کر سنیے گا کہ تشنا لب تشنا دہن تشنا جگر جیت گئے، فخر کی بات ہے پابند رسن جیت گئے، اور تیر تلوار تبر نیزہ و خنجر ہارے، خون میں ڈوبے ہوئے تھے جو بگن جیت گئے۔ صلوات پڑھے محمد اسی میرے مولا نے جو یعصب الدین ہیں، جو کعبے کا کعبہ ہے، جو حلال مشکلات ہیں، جو معراج کی رات اللہ کے لہجے میں کلام کرنے والے ہیں، اسی میرے نور کے پیکر میں ڈھلے ہوئے وقت کے علی مرتضیٰ نے کیا فرمایا؟ خطبہ نمبر 217 مولا فرماتے ہیں مومن نے عقل کو زندہ رکھا اور نفس کو مار ڈالا، یہاں تک کہ جو اس کا ڈیل ڈول ہے وہ لاغر ہو گیا اور تن و توش ہلکا ہو گیا۔ اس کے بعد مولا نے آگے بڑھ کر پھر کہا ہدایت کا نور چمکا
तवज्जो, हिदायत का नूर चमका और हिदायत के नूर चमकने की वजह से जो रास्ता था वो नुमाया हो गया। और इसके बाद आगे मेरे मौला ने पेश किया, मुख्तलिफ दरवाजों ने मोमिन को, तवज्जो तमहीद कमर अला है, मुख्तलिफ दरवाजों ने मोमिन को सलामती के दरवाजे की तरफ और करारगाह की तरफ धकेल दिया। जब उस दरवाजे तक मोमिन पहुंच गया, उसने अपने बदन के टिकाव के साथ, तवज्जो रखिएगा, टिकाव के साथ रहमतों, नेमत और अमान पर के मकाम पर पैरों को जमा लिया। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। अब इसकी वजाहत क्या है? पहला जुमला है कि मोमिन ने अक्ल को जिंदा रखा, नफ्स को मार डाला। हम कहेंगे मारा वो कैसे? आवाज इलाही आएगी, अक्लमंद वो होता है जिसकी अक्ल अगर कामिल हो जाए तो अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हो जाए, और जाहिल वो होता है जिसके पास अक्ल तो हो लेकिन उसका इस्तेमाल जुल्मत के लिए करे, जबर के लिए करे। अक्लमंद वो नहीं है, वो कसारे में है। अक्लमंद वो है जो अल्लाह की तरफ बढ़ जाए, कलाम इलाही को समझे, मार्फत बढ़े, अकीदा मजबूत हो। फिर हम कहेंगे परवरदिगार इससे क्या हासिल होगा? अल्लाह की आवाज आएगी, जो अक्लमंद होगा उसके लिए जन्नत का दरवाजा खुल जाएगा, क्योंकि वो इबादत भी करेगा तो सलीके के साथ करेगा। फिर हम कहेंगे परवरदिगार फिर इबादत का कोई नमूना तो दिखा। अल्लाह की आवाज आएगी, 10 मुहर्रम होगी, करबला का जंगल होगा, हुसैन इब्न अली ऐसा सजदा करेंगे, न ऐसा सजदा इससे पहले किसी ने किया, न इसके बाद कोई करेगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले फिर हम कहेंगे परवरदिगार, वहां नहीं देखेंगे आप, मैंने कल भी कहा था, आप सिर्फ मेरी तरफ देखते रहिए। जो आएगा वो सिर्फ बैठेगा, इसके अलावा कुछ नहीं करेगा, आप सिर्फ मेरी तरफ देखेंगे। हम कहेंगे परवरदिगार इससे हमें क्या फायदा होगा? क्योंकि मैंने कल बयान किया था इंसान की फितरत है लेना, देना नहीं है। अल्लाह की आवाज आएगी, इल्म आएगा, वसत आएगी, वसत आएगी, कमाल आएगा। हम कहेंगे बोलना कैसे? आपके बीच से मिसाल है, लोहा है मिसाल के तौर से, अगर वही लोहा लोहार को दे दिया जाए, चीमटे फुकनियां बन जाएंगे, ऐसा ही नहीं बरोबर से। लेकिन अगर वही लोहा इंजीनियर साहब को दे दिया जाए, उसी से प्लेन बना देते हैं। तवज्जो रखिएगा। तो पता क्या चला? जिसने इल्म को लिया उसने फसाहत को ले लिया, उसने बलागत को ले लिया, और जो दरे अहले बैत पर आ गया और इल्म लदुन्नी के वारिस से इस तरह चला कि फत्ता से खम्बर बन गया। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। हम कहेंगे परवरदिगार बेशक तूने सही कहा, आज का इंसान मॉडर्न ह्यूमन बीइंग है ना, हम लोग, आप भी हैं, मैं भी हूँ, हम तो मॉडर्न हैं। कैसे? सरकश भी हैं। वो कैसे? आइए पूछ लेते हैं बारगाह अहले बैत से। अब हमें मालूम है कि इंसान सितारों की बात करता है, चांद पर पहुंच गए 1971 या 72 73 ऐसे ही है, पहुंचे थे, नाम लेने की मेंबर से जरूरत नहीं है, उन्होंने पहला कदम रखा, दुनिया में शोर कट गया, इंसान चांद पर पहुंच गया। उसके बाद सितारों की बारी आई, इंसान ने रिसर्च करना शुरू की, पहुंच गए सितारों पर, ये सितारा यहाँ है, वो सितारा यहाँ है, बात सितारों की चली, बात चांद की चली, तरक्की और हुई। तवज्जो रखिएगा, अक्ल की बात है ना, मौला फरमाया 217 में, अक्ल की बात है। मोमिन ने अक्ल को जिंदा किया, नफ्स को मार डाला। अक्ल का इस्तेमाल सुनिएगा, अक्ल का और इस्तेमाल हुआ, हम चांद सितारों के बाद मरते हुए को जिंदा करने लगे, दवाइयां इजाद हो गई, वो चीजें जो कल तक इंसान मर जाने पर इलाज था, आज उसका भी इलाज होने लगा। तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। अब हम कहेंगे परवरदिगार इंसान ने और तरक्की की है, ये जो सूरज है ना, इसकी कशिश पे काम करना शुरू कर दिया है, तरक्की करता जा रहा है, तरक्की करता जा रहा है। अब इस्लाम की आवाज आएगी तारीख से, अपने चांद तक पहुंचने पर नाज ना करो। मेरा पहला जुमला है, आप बेदारी के साथ सुनेंगे,
अपने चांद पर पहुंचने पर नाज ना करो, सितारों पर पहुंचने पर नाज ना करो, मरते हुए को जिंदा करने पे नाज ना करो, सूरज की कशिश पे काम करने पे नाज ना करो। तवज्जो, आओ मैं अपने दामन में कुछ ऐसी हस्तियां दिखाऊं, तवज्जो रखिएगा, आओ मैं अपने दामन में कुछ ऐसी हस्तियां दिखाओ, अगर निकाह होने वाला हो तो सितारा टूट कर दहलीज पर आ जाए। आओ या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। कोई नारा लगाए सुभान अल्लाह माशाल्लाह बोले, उस तरफ नहीं देखना है, वो उनकी अपनी मार्फत अपनी मोहब्बत है, आप अपनी पेश कीजिए, इधर उधर क्या देखना। हमारी तो इबादत भी इधर उधर की नहीं, सीधी सीधी सिरात मुस्तकीम वाली है। आओ मैं अपने दामन में कुछ ऐसी हस्तियां दिखाओ कि निगाह होने वाला हो, सितारा टूट कर डेहड़ी पर आ जाए, बेटा खुदा के घर का, बेटी मुस्तफा के घर की। अब इस्लाम के फिर आवाज आएगी, नाज तुम क्या करते हो, चांद की बात करते हो, चांद पर कदम रख दिया, तुम तो मीलों चले बरसों चले, भूखे रहे प्यासे रहे, ग़िज़ा बदल दी, घर वालों को छोड़ दिया। आओ हम आपको ऐसा नूर का जलवा दिखाए जो मिंबर पर बैठा हो उंगलियों को हिला दे तो चांद के 2 टुकड़े हो जाएं। देखिए मजमा कम होने से फर्क नहीं पड़ता, आपकी अपनी मोहब्बत है, अपना ईमान है, अपने हुस्न समाद है। और शर्मा के वो बोले जो किसी फर्रार का मानने वाला हो, हम तो हैदर कर्रार के मानने वाले हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब इंसान नाज कर रहा है कि सूरज की कशिश पर काम कर लिया, इस्लाम की आवाज आएगी खामोश, नाज न करना। अल्लाह को नाज नहीं पसंद, गुरूर नहीं पसंद, लेकिन कुछ हस्तियां ऐसी हैं जिनका नाज भी उठाता है, जिनका लाड भी उठाता है, वो हैं 14 सितारे। अल्लाह लाड पसंद करता है तो अहले बैत को करता है। तवज्जो रखिएगा, आप अपनी सूरज की कशिश पर काम करने नाज ना करें। आओ मैं तुम्हें ऐसा दिखाऊं कि अगर सानू पर मोहम्मद हो तो वह हाथ से सूरज को पलटा दे। ऐसा है या नहीं है? ऐसा है, तारीख बता देती है। और आखिर में आवाज आएगी कि ये जो अपना नाश कर रहे हो ना कि मरते हुए को जिंदा कर ले, मरते हुए को जिंदा कर ले, हम आपको ऐसा भी दिखा देते हैं कि बाप का नाम अबू तालिब हो, ठोकर मार दे तो मुर्दा जिंदा हो जाए। तो पता क्या चला कि हरफ सब सर्द होते हैं तो ऊंचे बोल पड़ते हैं, अली का जिक्र आ जाए तो मुर्दे बोल पड़ते हैं, और अली के जिक्र में यारों तखय्या गैर मुमकिन है, ज़बानें चुप भी हो जाएं तो चेहरे बोल पड़ते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। पांच नारा पंजे तनी, एक नारा हैदरी, या अली या अली या अली मदद हैदरी। नारे सलवात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। हस्तियाँ ऐसी हैं, सैकड़ों बरस बाद इंसान वहाँ पहुँचकर नाश करता है। अल्लाह ने तो सैकड़ों बरस पहले इन्हें इल्म लदुन्नी का वारिस बनाकर भेज दिया, इधर ठोकर मारी तो मुर्दा जिंदा हो गया। क्या कहने सलाम है अबू तालिब के खानदान पर। वही मौला खुतबा नंबर 217 में क्या कह रहे हैं कि मुख्तलिफ दरवाजों ने मोमिन को सलामती के दरवाजे और करारगाह की तरफ ले जाकर धकेल दिया, पहुंचा दिया। हम कहेंगे परवरदिगार इसकी वजाहत कहाँ से मिले? अल्लाह की आवाज़ आएगी, तारीख को देख लो, तारीख में वजाहत भी मिल जाएगी। हम कहेंगे अल्लाह बता, जब जनाब जुलैखा ने हज़रत यूसुफ को बुलाया था, बुलाकर कमरे में क्या कहा था, अभी मिंबर के आदाब हैं, मैं उसी हिसाब से पेश करूँगी। बुलाकर क्या कहा था, ए यूसुफ। अब ज़रा आप मुझे बताइए, बात को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी बात, कोई किसी से मोहब्बत करता हो, मोहब्बत भले वो सूरत में बुरा हो, लेकिन जो मोहब्बत करता है उसके दिल से पूछो बराबर है या नहीं है। उसके दिल से पूछो वो कितना हसीन है, उसके ऐब भी हुनर नजर आते हैं। ऐसा है ऐसा, उसके ऐब भी
हुनर नजर आता है उसके दिल से पूछो, भले काला हो, ये किसी की तौहीन नहीं है, मैं सिर्फ बताने के लिए, समझाने के लिए मिसाल पेश करूं, भले काला हो, छोटा हो, मोटा हो, पतला हो, उसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके दिल में मोहब्बत है। और जब मोहब्बत आंखों में आती है तो सामने वाले का सरापा कैसा भी हो सबसे बेहतरीन और आला नजर आता है। और अल्लाह ने जिसे हुस्न यूसुफ में ढाल कर भेजा हो, उसे जब जुलैखा ने देखा होगा तो क्या कहा, कमरे में बुलाया, बुलाने के बाद कहा, यूसुफ आज आप और हम अकेले हैं, आप मेरी हाजत पूरी कीजिए। मिंबर के आदाब हैं, आप समझ रही हैं, आप मेरी हाजत पूरी कीजिए। क्या मौला ने नहीं कहा होगा मैं आपकी हाजत पूरी करने नहीं, अल्लाह की इबादत के लिए आया हूं। बात करती रही, कहती रही नहीं आप मेरी हाजत पूरा कीजिए, मैं आपको जाने नहीं दूंगी, आप यही खड़े रहिए। तारीख इस्लाम में मौजूद है, बच्चा बच्चा पढ़ सकता है आराम से। कहा आप मेरी हाजत पूरी कीजिए। इतने में सर से चादर उतारी, उतारने के बाद जब बुत रखा था उस पर डाल दी। जनाब यूसुफ ने पूछा ये क्या करती है? कहा मेरा अल्लाह देख रहा था, मुझे शर्म आ गई, मैंने इसलिए चादर डाल दी। क्या जनाब यूसुफ मुस्कुराए नहीं होंगे? आपने मुस्कुरा कर कहा ये तेरा खुदा है जिसे जब चाहे तो अंधा कर दे, बहरा कर दे, लंगड़ा कर दे, लूला कर दे, दो हिस्सों में तकसीम कर दे, ये तो अल्लाह हो नहीं सकता। मैं तुझे अपना अल्लाह बताऊं, मेरा खुदा अला कुल्ले शैन कदीर है। अगर आसमान को बिछा दे तो आले मोहम्मद के सदक़े में बिछा दे, अगर जमीन को बिछा दे तो अली मुर्तजा के सदक़े में बिछा दे। तेरा खुदा ये नहीं, खुदा वो है जिसने तुझे भी जिंदगी दी, मुझे भी जिंदगी दी, तुझे भी पैदा किया, मुझे भी पैदा किया। अब कहते हैं परवरदिगार मेरी नामुस पे हमला है, मेरी इज्जत पे हमला है, मेरी इस्मत पे हमला है। अल्लाह की आवाज आई, फिक्र ना करो, वह तो इज्ज़ मंतशा, वह तो सिल्ल मंतशा, मैं तो अल्लाह हूं, आप मेरी तरफ दिल से एक कदम बढ़ाओ, माला कुल्ले शैन कदीर होकर वादा करता हूं मैं 4 कदम बढ़ाऊंगा। कहा चलो, दरवाजे थे ना, दरवाजे की वजाहत है कि मोमिन मुख्तलिफ दरवाजों से होता हुआ सलामती के दरवाजे तक अल्लाह उसे करारगाह तक पहुंचा देता है। तवज्जो आपकी है, उसने समात दिया है, कल की तना अफरत तफरी का आलम नहीं है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। चलिए मेरे यूसुफ, अल्लाह की आवाज आई, दौड़े, पीछे शैतान, उस वक्त तक शैतान सवार था। हालांकि बाद में अल्लाह ने इतनी इज्जत दी कि जवान भी कर दिया और अहदे यूसुफ में भी आ गई। अल्लाह जिसे और जो कमाल देता है उसे बतूल की चौखट पे डाल देता है। अल्लाह ने वो कमाल दिया। अब कहा यूसुफ आगे बढ़ो, दौड़े, पीछे शैतान, दौड़ा, दौड़े, पहला दरवाजा खुला, कहा अल्हम्दुलिल्लाह, दौड़े, दूसरा दरवाजा खुला, कहा जज़ाकल्लाह, फिर दौड़े, चौथा, तीसरा, चौथा, 5वां दरवाजा खुला, 6ठा दरवाजा खुला, शुक्र खुदा इस हाल में करते हुए भी आगे बढ़ा। 7वें दरवाजे पे पहुंचे, दरवाजा नहीं खुला, फौरन का परवरदिगार, पीछे शैतान, आगे दरवाजा, परवरदिगार मदद फरमा। अल्लाह की आवाज आई, यूसुफ इस वक्त जो हम जानते हैं वो तुम नहीं जानते, अभी सब्र रखो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। पीछे से आई, कुर्ता फाड़ लिया, सबको मालूम है। दरवाजा खुला, सामने पूतीफार मौजूद हैं, शौहर हैं आपके, और बहन भी आई हुई थी, बच्चा लिए हुई थी, वो भी खड़ी है। जैसे ही दरवाजा खुला, सरताज सामने, सरताज ने देखा, कान के पास शैतान, कहा देखो आपकी बीवी यूसुफ के साथ अंदर थी, इन्हें पकड़ो, कैद खाने में डाल दो, ऐसा ना हो बीवी बदनाम हो जाए, ऐसा ना हो बीवी बदनाम हो जाए। शैतान है ना, शैतान यही वसवसे लाता है, वो तमीज छीन लेता है हक और बातिल की। उसने कहा इन्हें पकड़ो, अंदर डाल दो। उसने ना इधर देखा ना उधर देखा, लेकिन कलाम इलाही से उस बच्चे ने इजाजत से खुदा की बोलना शुरू किया, इजाजत हासिल हुआ। उसने कहा अगर कुर्ता सामने से फटा है तो नबी की गलती, पीछे से फटा है तो अम्मा की गलती। तो पता क्या चला, हर अम्मा लाख इज्जत नहीं होती। अगर पीछे से फटा है तो अम्मा की गलती, सामने से फटा है तो नबी अल्लाह की गलती।
توجہ رکھیے گا. اس نے کہا نہیں غلطی کسی کی بھی ہو اٹھا قید خانے میں ڈالو. اب جیسے ہی قید خانے کا نام آیا, خطبے میں نا قرارگاہ تک پہنچا دیا جاتا ہے, جیسے ہی قید خانے کا نام آیا جناب یوسف مسکرانے لگے. قید خانے کے دروغہ نے کہا یہ کون سا آدمی ہے, یہ کون سا قیدی ہے. اگر جیل میں کسی کو ڈالا جائے, قید خانے میں ڈالا جائے, اس کی آواز آتی ہے اماں بچا لو, ابا بچا لو, نانی بچا لو, دادا بچا لو. یہ کون سی شخصیت ہے جو مسکرا رہی ہے؟ جناب یوسف مسکراتے رہے. اللہ کی آواز آئی بس یہ حکمت میرا معصوم ہی جانتا ہے. پکڑ کر لے کر چلے. جب قید خانے کے دروازے پر آئے تو اور مسکرائے. لوگوں نے پوچھا یہ کیوں مسکراتے ہیں, یہ گھبرا نہیں رہے, یہ رو نہیں رہے. کہا پہلے میری منزل پہ پہنچاؤ, اس کے بعد ہم وضاحت کر دیں گے ہم کیوں مسکرا. قید خانے میں گئے, کہا میرا مسلح عبادت دو. مسلح لیا, عبادت کی سجدے میں سر رکھا, جو اس وقت صحیح پہ ناصل ہوتے تھے, جو ان کی عبادت کا طریقہ تھا. عبادت کی سجدے میں سر رکھا. کہا خدا تیرا شکر ہے تو نے مجھے سلامتی کے دروازے تک پہنچا دیا. خدا تیرا شکر ہے تو نے مجھے سلامتی کے دروازے تک, قرارگاہ تک پہنچا دیا. اب لوگوں نے کہا اے اللہ کے نبی لیکن یہ مصلحت تو بتاؤ, یہ اجازت تو بتاؤ کہ آپ گھبرائیں نہیں, آپ ذرا سے بھی گھبرائیں نہیں, ڈرے نہیں. اللہ کے نبی نے اطمینان کے ساتھ کہا. اب آپ خاموش نہیں بیٹھیں گی, اطمینان تو آپ کو بھی مل رہا ہے لیکن خاموش نہیں بیٹھیں گی. اطمینان کے ساتھ کہا سنیا والوں سمجھو, عقل کو زندہ کرو, سمجھو سمجھو. رہنے کے لیے اگر محل ہو لیکن خدا کی عبادت نہ ہو وہ محل جہنم سے بدتر ہوتا ہے. لیکن اگر رہنے کے لیے جھوپڑی ہو, خدا کی عبادت ہو, اہل بیت سے معرفت ہو, وہ جھوپڑی جنت سے افضل ہوتی ہے. اس لیے وہ ہم کہتے ہیں کہ ہر ایک دل کو دل کا قرار دیتے ہیں, جو مانگتا ہے اسے بے شمار دیتے ہیں. اور اڑان بھرتے ہوئے کہہ رہا تھا یہ فطرس حسین بگڑا مقدر سوار دے. وہ جو بگڑے مقدر کو سوار دے اسے نفس مطمئنہ حسین ابن علی کہتے ہیں. پھر میرے مولا نے خطبہ نمبر 77 میں کیا کہا. اس سے پہلے آپ ایک اور خوبصورت صلوات ہدیہ کریں محمد والے محمد پر. جنگ خوارج کے وقت جب کسی نجوم نے آ کر, جسے ہم پامسٹ کہتے ہیں, آ کر کہا مولا آپ اس وقت نہیں جائیے, یہ وقت آپ کے لیے ٹائم از ناٹ سوٹیبل فار یو, آپ کے لیے اچھا نہیں ہے, آپ جائیں گے تو نہ کامیابی ملے گی نہ کامرانی ملے گی. اس وقت مولا غضبناک ہوئے اور آپ نے فرمایا اے نجوم کیا تم اس وقت سے واقف ہو جو گھڑی میں اگر کوئی باہر نکلے تو اسے نقصان نہ ہو, اور اس لمحے سے خبردار ہو, یہ آپ کے جملے ہیں نہج البلاغہ, اس لمحے سے خبردار ہو کہ جب باہر نکلا جائے تو نقصان درپیش ہو. اس کا مطلب انسان اللہ سے بے نیاز ہو جائے, تمہارے گن گانا شروع کر دے, اللہ سے بے نیاز تمہارے گن گانا شروع کر دے. اتنا کہنے کے بعد میرے مولا کائنات نے لوگوں کو مخاطب کیا. مخاطب کرنے کے بعد پہلا جملہ کہا اے لوگوں نجوم سیکھنے سے پرہیز کرو مگر اس حد تک کہ خشکی اور تر میں راستے معلوم کر سکے. پھر آگے بڑھ کے کہا نجوم سیکھنے سے کہانت اور غیب گوئی کی طرف بڑھا جاتا ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا منجب حکم میں مصر قاہر ہے. اس کے بعد کہا کاہن ہے. اس کے بعد کہا کاہن مصر ساحر ہے, ساحر مصر کفر ہے, اور کفر کا مقام دوزخ ہے. ہم کہیں گے مولا اس کی وضاحت کہاں سے ملے گی؟ یعنی آپ فرمایا ہے یہ جو نجومی ہے, یہ جو پروڈکشن کرتے ہیں اسے نہ سیکھو, لیکن اگر کسی کو دلچسپی ہو سیکھنا ہو تو اتنا سیکھ لو کہ خشکی اور تر کے راستوں کو معلوم کر سکو. اس کے علاوہ آپ نے فرمایا منجب حکم میں مثل کاہن ہے, یعنی جو غیب کو بتاتا ہے, فیوچر کو بتاتا ہے, اس نے اپنے آپ کو سحر کی طرف دھکیل دیا. سحر یعنی جادوگری کی طرف, میجیشین, میجک کی طرف دھکیل دیا. اور جس نے اپنے آپ کو سحر کی طرف دھکیلا
उसने अपने आप को कुफ्र की तरफ धकेला, और जिसने अपने आप को कुफ्र की तरफ धकेला उसने अपने आप ही खुद ब खुद जहन्नम के रास्ते को खोल दिया। हम कहेंगे मौला, फिर ऐसा भी तारीख में, इतने ठंडे नहीं रहेंगे, आप में आ रही हूँ अपनी बात पे, फिर हमें तारीख में मौला वो मकाम भी बताइए जब आपने नजूम के सितारों को पलट कर रख दिया। मौला की आवाज आएगी, बस खैबर के मैदान में चलो, जहां हमने नजूम के सितारों को, हिसाब किताब को पलट कर रख दिया। सलवात पढ़े मोहम्मद अब आप मेरी तरफ अटेंशन है, मुझे यकीन है दीन किसी को आएगी नहीं, जिसे आए तो बस कल वाला कीजिएगा, किसी को आए कोहनी मार दीजिएगा, जगा दीजिएगा। बात पसंद आए तो सुभान अल्लाह, हंसेगा कोई नहीं। बात पसंद आए बिल्कुल आप सुभान अल्लाह कहिए। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। जब आकर एक दिन जनाब खम्बर ने बीबी फिजा से कहा था, अम्मा फिजा, बहन फिजा, आज अली मुर्तज़ा ने मुझे भाई कहा, जन्नत में अली का दामन थाम के मैं सबसे पहले जन्नत में जाऊंगा। बीबी ने मुस्कुरा कर कहा था, हमें आले नबी के दर से क्या नहीं मिला है, क्या नहीं मिला, हमें सब कुछ मिला है। लेकिन बीबी ने कहा एक दिन ऐसा आएगा जब आप होंगे, हम होंगे, इसे नाज कहते हैं। आप होंगे, हम होंगे। कहा वो दिन कब आएगा? जल्द आएगा। बीबी फिजा ने कहा क्योंकि आप कलाम करती थी तो आप कुरान मजीद फुरकान हमीद से कलाम करती थी, बहुत जल्द आएगा, अन करीब वो दिन आएगा जब आप होंगे, हम होंगे। अब 39वां दिन का सूरज डूबने को है। मरहब अंतर ने वो गाने गाने वाली जो औरतें हैं उन्हें ऊपर खिले के बुलाया। बुलाने के बाद कहा, अब मैं तो खसीदा ही कहूँगी, उनका खसीदा। वैसे खसीदा तो वो होता है जिसमें मार्फत अहले बैत हो। कहा गीत गाओ, सुम्मा माज़ल्ला खा के बहन, ये जो नबी अल्लाह हैं इनकी तौहीन करो, क्योंकि 39वें दिन का सूरज डूबने वाला है। जहां सूरज डूबा वहां इनकी सदाकत खत्म, शुजाअत खत्म, पैगाम खत्म, इस्लाम का परचम बुलंद होने से पहले डूब जाएगा, झुक जाएगा। जब नबी अल्लाह ने ये तौहीन देखी आंखों में आंसू आए। तारीख बताती है, आपने कहा सलमान, मौला सलमान ने हाथों को जोड़कर कहा, जी मुकम्मल ईमान, मेरा मुसल्ला इबादत लेकर आइए। मुसल्ला इबादत आए, आप नूर का पैकर, नूर में ढलकर आपने नमाज की मेराज सज्जे में सर को रखा। रखा परवरदिगार, मैं ना कहता था उसे साथ ले चल, तूने कहा यहीं रहने दे, उसे छोड़ा, इन्हें छेड़ बैठा, उसे छोड़ाया, इन्हें छेड़ बैठा, अब तू मदद कर। अल्लाह की आवाज आई, हाजत में हो। अब मैं जोरदार बात बहुत धीरे से कहूंगी। अल्लाह की आवाज आई, हाजत में हो, हाजत रवा को बुलाओ, मुश्किल में हो, मुश्किल कुशा को बुलाओ, नाद अली पढ़ो, नाद अली पढ़ो। इधर से मेरे मौला ने वक्त के नूर पैकर में ढलकर, वो है ना अबू तालिब के भतीजे, हाशिमी खानदान के सरताज, कहीं ताहा, कहीं असीम, कहीं बशीर, कहीं मुदस्सिर, कहीं नजीर, कहीं राबिया के बाबा, कहीं हसनैन के नाना। फौरन आपने कहा नाद अली पढ़ना शुरू करी। ठीक है परवरदिगार, मुश्किल में हूँ, मुश्किल कुशा को बुलाऊंगा। जैसे ही नाद अली पढ़ना शुरू की, मिंबर पर बैठे हुए थे अली मुर्तजा, अबू तालिब के खून के गैर, वो वजीउल्लाह, वो कलीमुल्लाह, वो फातिह कैबर, वो फातिह कंदा। मेरे मौला ने फौरन कहा, कंबर बुलावा आ गया, बुलावा आ गया, घर से जरा हमारी जुल्फ़कार लेकर आना। हमें नाज है कि हम कनीज़ाने बीबी सैयदा हैं, घर से जरा जुल्फ़कार लेकर आना। अब खरामा खरामा चलते हुए फत्ता पहले वाले, अब मौला खबर, खरामा खरामा चलते हुए पहुंचे। जब तक कोई दखल बाब ना दे, बाजी के घर पर नीलम आपा मेरे सामने मौजूद है, अगर कोई डोर बेल ना बजाए तो पता कैसे चलेगा तो बाहर डॉक्टर जह रहे हैं या नहीं है। जब तक डोर बेल नहीं बजाएंगे, आप बताइए, ऐसा होता ही नहीं होता, जब तक ना बजाए पता ही नहीं चलेगा। खरामा खरामा चलते हुए वो शहजादे फौरन पहुंचे,
ابھی ہاتھ اوپر بڑھایا ہے تاکہ دخل بات کروں، اتنے میں دروازہ کھلا، توجہ، دروازہ کھلا، سامنے بی بی فضہ ہاتھ میں ذوالفقار لیے کھڑی ہے۔ فوراً کہا بہن فضہ ہم نے تو آپ سے نہیں کہا کہ ہمیں ذوالفقار چاہیے، ہم نے تو دخل بات بھی نہیں کیا، آپ ہاتھ میں لے کر آ گئی۔ بولے ادھر علی نے کہا ذوالفقار، ادھر سیدہ نے کہا ذوالفقار، ادھر آپ چلے، بی بی نے کہا ذرا آپ بھی لے کر چلو، ادھر سے میں لے کر چلی۔ بولی آج بھی سمجھ میں نہیں آیا، باہر کے غلام اور ہوتے ہیں، اندر کی کنیز اور ہوتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ اب بھی پتہ نہیں چلا، باہر کے غلام اور ہوتے ہیں، اندر کی کنیز اور ہوتی ہے۔ آپ نے مجھ سے کیا کہا تھا کہ دامن علی کا تھام کے جنت میں جاؤں گا؟ میں بولی بھیا جب کبھی ہوگا نا حشر کا میدان آپ تو تب جاؤ گے، جب کبھی حشر کا میدان ہوگا، ابھی تو بہت وقت ہے، بہت وقت ہے۔ بہت سارے خطیب پڑھتے ہیں، سب پڑھتے ہیں، مجھے بھی اچھا لگا تو میں بھی بات پیش کر دیتی ہوں کہ ایک دن جناب فضہ سے کمل نے یہ کہا، شاہوں سے بڑھ گیا ہے جو رتبہ مجھے ملا، خلد وری میں اعلیٰ مقام میں پاؤں گا، دامن علی کا تھام کے جنت میں جاؤں گا۔ بی بی نے یہ کہا کہ مبارک ہو مرتبہ، آلے نبی کے در سے ہمیں کیا نہیں ملا۔ اب یاد ہے نا جب ہوگا حشر کا میدان، بھائی کمبر آپ تو جب جاؤ گے جب ہوگا حشر کا میدان۔ بی بی نے یہ کہا کہ مبارک ہو مرتبہ، آلے نبی کے در سے ہمیں کیا نہیں ملا، بس صدقے میں فاطمہ کے ایک بات کہتی ہو، آ دیکھ لے ابھی سے میں جنت میں رہتی ہوں۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ ادھر نعت علی پڑھی، آخری جملہ مکمل نہیں ہوا، یعنی ناٹ کمپلیٹڈ، ہم کہتے ہیں نا ابھی تو باقی ہے۔ جب بھی کوئی سسٹم میں ہم سافٹ ویئر ڈالتے ہیں 1% بھی رہ جائے ساری محنت خراب، 1% میں نہیں آیا تو سارا نہیں آیا، ابھی جملہ مکمل ہی نہیں ہوا۔ ادھر سے لوگوں نے دیکھنا شروع کیا کہاں سے آئیں گے، ہے نا، عقل کو مومن نے زندہ رکھا، نفس کو مار ڈالا۔ اب جو عقل مند ہے اپنی زندہ عقل سے سوچ رہے تھے ادھر سے آئیں گے ادھر سے آئیں گے، لیکن سب سے عقل مند 9 درجوں پر ایمان کے مولا سلمان، نہ انہوں نے سامنے دیکھا، نہ ادھر دیکھا، نہ ادھر دیکھا، آسمان کی طرف دیکھنا شروع کیا۔ اللہ کی آواز آئی، بس یہی عقل مند ہے۔ یہ کوئی زمینی مخلوق ہے کہ زمین سے آئے گی، یہ تو عرش والے ہیں، یہ عرش کے آئیں گے۔ توجہ رکھیں، یہ عرش سے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اب جو دیکھا کہ آسمان میں ہوتے ہوئے علی مرتضیٰ نیچے تشریف لائے۔ آج پلین آ جائے نا گھر سے گزر جائے ڈر جاتے ہیں، ڈر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب کیا دیکھا ہوگا لوگوں نے کہ وہ سمو سے گھوڑوں کا لپٹا ہوا خمر بھی ساتھ ساتھ ہے، نیچے تشریف فرما ہوا ہے۔ بھائی بھائی سے ملا، بھائی بھائی سے ملا۔ آخری درجے کی رسالت پہلے درجے کی امامت سے ملی، قرآن قرآن سے ملا، آیت آیت سے ملی، ہیرا ہیرے سے ملا، پنہ پنے سے ملا، مولا مولا سے ملا، اولا اولا سے ملا، ولی ولی سے ملا۔ توجہ رکھے گا، سرتاج انبیاء ولیوں کے سرتاج سے ملا۔ ایک فاطمہ کا بابا دوسرا فاطمہ کا شوہر، دونوں آپس میں گئے، ایک دوسرے کی طرف دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا مولا حاصل، کہا بہت ستایا گیا ہے، کہا مولا غلام کے رہتے کسی کی ہمت ہے کہ آپ کو ستا دے؟ ستایا گیا کا مطلب توہین اسلام، بہت اسلام کو اس وقت ستایا گیا۔ کہا ذرا خیمے میں چلیے، ہماری جان قربان اسد اللہ پر، خدا کے شیر پر۔ آپ نے فرمایا نبی اللہ خیمہ دور ہے، یہ بزرگ جو ہیں ان کے حسن سماعت یہ جملہ ہے، خیمہ دور ہے خیبر نزدیک ہے، خیمہ دور ہے خیبر نزدیک ہے، پہلے ذرا خیبر فتح کر کے آؤ۔ تو اس نے اوپر کیا کہتے ہیں، نجومی بٹھا رکھے تھے، خطبہ نمبر 77 ہے نہیں ہے، نجومی بٹھا رکھے تھے۔ وہ جب بھی کوئی آتا تھا پاسا پھینکتے تھے، حساب لگاتے تھے کتنی دیر رکے گا۔ اب کوئی آیا، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی آیا پاسا پھینکا، جیسا آیا ہے ویسے ہی جائے گا۔ پھر کوئی آیا پاسے پھینکے،
मरहब ने कहा हिसाब लगाओ, जितनी तेजी से आया है उतनी तेजी से जाएगा। फिर कोई आया, कहा पासे फेंको, हिसाब लगाओ। हिसाब लगा के कहा ये जितनी तेजी से आया है ना उससे ज्यादा तेजी से जाएगा। लेकिन जब अली मुर्तजा, वो जिसके लिए फरमाया नबी ने कि कल अलम मर्द को दूंगा जो गैर फर्रार होगा, साहिब जुल्फ़िकार होगा, कल अलम मर्द को दूंगा, वो शेरे यज़दा फौरन हाथ में अलम लेकर घोड़े पे सवार नहीं है, खच्चर पर बैठ गए। खच्चर पर बैठे। अब जब खच्चर पे चले ना अलम को ले, नजूमियों से कहा जरा पासा फेंको, पता लगाओ कितनी देर में जाएगा, सूरज तो डूबने वाला है। उसने कहा खबरदार अक्लमंद, जब अक्ल को कामिल करता है ना, कामिल होती है तो वो फौरन खबरदार होना शुरू हो जाता है, खुद भी होता है दूसरों को भी करता है। नजूमी ने हिसाब लगाया, कहा खबरदार खबरदार, ये आने वाला आम नहीं है, आम नहीं है, क्योंकि इसकी सवारी देख लो, दलील ये है कि सवारी देख लो। दूसरे आए थे घोड़े पर सवार, जितनी तेजी से आए उतनी तेजी से चले गए। ये तो खच्चर पे आया है, इसकी सवारी को तो घूमते 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 देर लगेगी। इसका मतलब ये भागने वाला नहीं है, ये लड़ने वाला है। ये भागने वाला नहीं है, लड़ने वाला है। इसकी सवारी को घूमते 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 देर लगेगी। अच्छा, मौला कायनात खच्चर से नीचे उतरे। मैं कहूँगी मौला नूर का कुरान नीचे आ गया। वो नूर मुजर्रब जब नीचे आया, आपका जसद नूर से जगमगाने लगा। सामने आए, अलम हाथ में लिए हुए। यही अलम तो गाजी अलमदार को मिलेगा करबला में। हाथ में अलम को लिए हुए मेरे मौला आगे मेरे पत्थर था, फौरन असदुल्लाह ने जाकर पत्थर में अलम को गाड़ दिया। कहा ये क्या हुआ? जैसे सब चौंक जाते हैं ना, वैसे वहां चौंक गए। ये क्या कर दिया इन्होंने? मरहम ने कहा हिसाब लगा। हिसाब लगा के कहा ये इनका कमाल नहीं है। हासिल तो यही होता है ना कि सामने से कमाल भी देखता रहे फिर भी इनकार करता रहे। सुम्मा माज़अल्लाह, वो कहते रहे कि ये नबी नहीं है, इन पे ना कुरान आया खाके दहन, ना इन पे कोई आयत आई, ये तो जादूगर है। वो कहते रहे। वहां पर नजूमियों ने कहा ये इनका कमाल नहीं है। 500 साल बाद एक सुहेल सितारा बुर्ज में दाखिल होता है, जब वो अंदर आ जाता है तो पत्थर मोम हो जाता है, उस पर कुछ भी गाड़ लो वो गड़ जाता है। ये इनका कमाल नहीं है। अभी 500 साल बाद सुहेल सितारा बुर्ज में दाखिल हुआ है, ये इनका कमाल नहीं है, ये सुहेल सितारे का कमाल है। नीचे काबे के काबा, हलाल मुश्किलात, यासूबुद्दीन, हम सब के मौला, गदीर के सरताज, हसनैन के बाबा सुन रहे थे। कहा अच्छे हमारा कमाल नहीं है, सुहेल सितारे का कमाल है। ठीक है, मौला ने कहा जरा अब हम दोबारा उखाड़ते हैं, आप दोबारा हिसाब लगाओ तो जो रखेगा बीबियो। मेरे मौला आगे बढ़े, अलम को उखाड़ा, पीछे आए, फिर दौड़े, अलम को गाड़ा, फिर पीछे आए, फिर आगे गए, अलम उखाड़ा, फिर पीछे आए, फिर आगे बढ़े, अलम को गाड़ा, फिर पीछे आए, फिर आगे बढ़े, अलम को उखाड़ा, फिर गाड़ा। कहा जरा अब हिसाब लगाओ। इस पे भी ना बोले आपका अपना मुकद्दर अपना ईमान है। यहाँ मजलिस पढ़ने वाले भी मौजूद हैं, तवज्जो के तालिब में आपके। उखाड़ते रहे गाड़ते रहे, उखाड़ते रहे गाड़ते रहे। तो आप जल्दी हिसाब लगाओ। जब हिसाब लगाया तो चेहरे का रंग बदल गया, किसी ने इधर देखा, किसी ने उधर देखा, पलट के कहा तेरा साथ छोड़ते हैं, न तू आज से आका है, न तू आज से हमारा हाकिम है, कुछ नहीं है, हम चले हम चले हम चले। मरहम ने कहा पार्टी बदल रहे हो, जरा बताकर तो जाओ, बदलते क्यों हो? तो किसी ने भागते भागते कहा बताकर जाओ। जब हमने देखा कि इन्होंने पत्थर से अलम को उखाड़ा, तवज्जो रखिएगा, और वापस गाड़ा, जैसे जैसे ये कदम बढ़ाते थे सुहेल सितारा कभी अंदर जाता था, कभी बाहर आता था, फिर अंदर जाता था, फिर बाहर आता था। तुझे नहीं पता यही मजरुल अजायब है, यही मुश्किल कुशा है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तुझे नहीं मालूम जैसे जैसे इनके कदम बढ़ते थे अलम उखाड़ते थे, सुहेल सितारा बाहर, अलम गाड़ते थे अंदर। ये मजरूल अजायब है, ये मुश्किल कुशा है, ये हाजत रवा है,
اب ہم نہیں جانتے تو کون ہم کون، مولا کے قدموں میں آ کر گر گئے۔ خطبہ نمبر 77، مولا نے کہا نجوم سے پرہیز کرو پرہیز کرو، کہانت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ مولا نے ستاروں کو ہی بدل کر رکھ دیا۔ دیکھو آج انسان ستارے پر جانے پر ناز کرتا ہے، وہ ستارے جس کے نکاح میں آنا مقدر سمجھے اسے علی کہتے ہیں، وہ ستارے جس کے حکم پر آگے پیچھے ہونا پسند کرے اسے علی مرتضیٰ کہتے ہیں۔ اب پتھر کو گاڑ، علم کو گاڑ کے اب جیسے ہی مرحب سامنے چلتا ہوں، آپ آ کے کیا کہتا ہے، یہ بتاؤ آپ کی ماں نے آپ کا نام کیا رکھا؟ تو فادر کا نام پوچھا جاتا ہے ڈاکیومنٹس میں بھی، پاسپورٹ میں بھی، آدھار کارڈ میں بھی، ریسیڈینشل سرٹیفکیٹ میں بھی۔ یہ کون سی لڑائی تھی کہ جس میں ماں کا نام پوچھا جا رہا تھا؟ اس کی بھی تاریخ ہے۔ مرحب کی ماں نجومہ تھی، فامس تھی، اس نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی، ول کی تھی کہ بیٹے سب سے ٹکرانا حیدر سے نہ ٹکرانا۔ اگر مائیں سمجھدار ہو تو وصیت کر کے جاتی ہے اولاد کو کہ اس سے نہیں ٹکرانا جو حق پر ہو، حق پر ہو۔ تو پتہ کیا چلا، تبلیغ کا جملہ ہے، پتہ کیا چلا، جیسی ماں ویسی اولاد۔ توجہ، جیسی ماں ویسی اولاد۔ آپ بیدانی ہوں گی، میں شام تک یہی کہتی رہوں گی، جیسی ماں ویسی اولاد، جیسی ماں ویسی اولاد۔ اگر ماں ہندا ہو تو بیٹا یزید بنتا ہے، اگر ماں سیدہ ہو تو بیٹا حسین بنتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا، جیسی ماں ویسی اولاد۔ اب ماں نے کہا تھا بیٹا سب سے ٹکرانا حیدر سے نہ ٹکرانا، لیکن شیطان تو چچا جان تھے۔ شیطان جب اس نے کہا نا آپ کا نام کیا ہے، کہا ہمارا نام ہے حیدر، ہماری ماں نے ہمارا نام رکھا حیدر۔ دوڑ کر اندر گیا وہ جس کے نام کا ڈنکا تھا۔ تو پتہ کیا چلا، طاقت جسم میں نہیں ہوتی، طاقت حوصلے میں ہوتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا، آپ نے ٹی وی پہ دیکھا ہوگا، عجب غضب میں آتا ہے نا، سب دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ بالوں سے ٹرک کو کھینچ لیتے ہیں، دانتوں سے ٹرین کو کھینچ لیتے ہیں، تو ان کا بھی جسم ایسا ہی ہے جیسا آپ کا ہمارا ہی ہے۔ لیکن ہم تو نہیں کھینچ پائیں گے، ہمارے تو بال ہی ٹوٹ جائیں گے۔ دانت تو شاید ایک راڈ پھنسا لیں تو باہر سارے 32 کے 32 نکل آئیں گے، ہم تو نہیں کھینچ سکتے ایسا۔ لیکن وہ اللہ نے بتایا اسے امبریلا ہی کہتے ہیں۔ میں نے طاقت انسان کے جسم میں نہیں حوصلے میں رکھی ہے، حوصلے بلند ہونے چاہیے۔ علی مرتضیٰ کا حلیہ کہ پتلے پیر تھے، کندھے قوی تھے، چھوٹا خط تھا۔ ہم کہیں گے کیونکہ تمہاری عقل چھوٹی تھی اس لیے نور کا قرآن تمہاری سمجھ میں نہیں آیا۔ توجہ رکھے گا، اسی لیے کہا کہ اچھا آپ کی ماں نے آپ کا نام کیا رکھا؟ ہماری ماں نے ہمارا نام حیدر رکھا۔ دوڑ کر گئے، کہا چچا جان حیدر آ گیا۔ اماں نے کہا تو سب سے ٹکرانا حیدر سے نہ ٹکرانا۔ اس نے کہا ان کا نام تو علی مرتضیٰ ہے، یہ تو ابو طالب کے بیٹے ہیں۔ پھر کہا آپ کی ماں نے آپ کا نام کیا رکھا؟ والے نے مسکرا کر پھر کہا ہماری ماں نے ہمارا نام حیدر رکھا۔ پھر اندر گئے، شیطان نے پھر بہکا دیا۔ شیطان کا تو کام ہی بہکانا ہے، اچھائی سے روکے گا، برائی کی طرف بڑھا دے گا، یہی حاسد کا کام ہے۔ غلط کام کرتے رہو اس کے سامنے کبھی نہیں روکے گا، اچھا کرنے لوگ اچھا یہ بھی اچھا کر رہی ہے، یعنی شیطان کو تکلیف ہمیشہ اچھائی سے ہوتی ہے۔ اس نے سوچا کہ کہیں پلٹ نہ جائے، ایمان نہ لے آئے، اس نے فوراً کہا یہ وہ حیدر نہیں ہے، یہ علی مرتضیٰ ہے۔ واپس آئے، اب کہتے ہیں اچھا آپ کی ماں نے آپ کا نام کیا رکھا؟ مولا نے پھر مسکرا کر کہا حیدر رکھا۔ اسلام کی آواز آئی ایسے نہیں رکھا، یہ جھولے میں لیٹے ہوئے تھے، یہ جھولے میں تھے، کسی نے اجدر کو چھوڑا، جھولتے جھولتے ید اللہ کا ہاتھ اوپر اٹھا، 2 انگلیاں آئیں، ایک اوپر کے کلے میں ڈالی، ایک نیچے کے کلے میں ڈالی، کھیلتے کھیلتے چیر دیا۔ اماں خوش ہو گئی، ماں نے خوش ہو کر کہا بس آج سے یہ میرا حیدر ہے، کہ یہ کوئی عام نہیں ہے۔ اچھا یہ بتائیے، امی طرف توجہ رکھیں، یہ بتائیے وہ کون ہے؟ سامنے نبی اکرم تھے، وہ کون ہے؟ مولا نے کہا یہ میرے آقا ہیں، یہ ہمارے آقا ہیں، یہ محمد ہے۔ کہا آپ کون ہو؟ اب کہا میں علی ہوں۔ توجہ نہیں کہا وہ کون ہے؟ کہ وہ محمد ہے۔ کہا اچھا آپ علی ہو؟ مولا نے کہا ہم محمد ہیں، وہ علی ہے۔ کہا یہ ابھی کیا کہہ رہے تھے آپ تو کہہ رہے تھے آپ علی ہو وہ محمد ہے۔ مولا نے کہا بے شک ہم علی ہیں وہ محمد ہے۔ کہا نہیں، آپ پھر پلٹے، آپ نے یہ کہا کہ آپ محمد ہو،
वो अली है। मैंने कहा बेशक हम बोलते ही नहीं जब तक उसकी मशीयत न हो, हम मोहम्मद हैं, वो अली है। तो मौला ने जो खैबर के मैदान में फैसला कर दिया, इनमें पहला भी मोहम्मद है, आखिरी भी मोहम्मद है, इनमें पहला भी अली है और आखिरी भी अली है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसलिए तो हम कहते हैं जो अली का ना हुआ तब वो हमारा होगा, वो तो बस कातिब तकदीर का मारा होगा। और जन्नत में जाने से भला कौन हमें रोकेगा जब नबी के नवासों का इशारा होगा। ये सलवात और पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। पता नहीं मैं तेज चलती हूँ, घड़ी तेज चलती है। 50 मिनट हो गए, दोनों में से एक तो तेज चलता है, समझ रखिएगा। नहीं, पर्दा डालने की जरूरत नहीं है। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब आपसे एक सवाल है, मैंने दोनों खुतबों को आपके सामने पेश किया। इंशाल्लाह कल भी मैं मौला के कुछ खुतूत और खुतबे आपके सामने पेश करती रहूँगी। कुछ स्टेटमेंट्स हैं उनके भी मैं इंटरप्रिटेशन आपके सामने करती रहूँगी। लेकिन इन खुतबात का जलवा वो कौन सी हस्ती थी जिसने दरबार में दिखाया? उन्हें ज़ैनब आलिया कहते हैं। ये जो हमने इतनी मेहनत की, इतनी तमहीद बांधी, वो सारा जलवा दरबार में दिखाने वाली हस्ती का नाम है ज़ैनब आलिया। लेकिन आपसे मेरा एक सवाल है कि जब भी तारीख़ में इनक़लाब आया है, हमेशा औरतें लेकर आई। औरत चाहे तो घर बना दे, चाहे तो बिगाड़ दे। फरमाने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के औरत एक बार अगर दिल पर ठान ले तो उसे पूरा करके दम लेती है। खाक से बनी औरत, मौला हुसैन का फरमान है, अगर एक मरतबा अपने दिल पर ठान ले ये काम करना है तो करके दम लेती है। इसलिए तो कहा जाता है कि मशवरा औरत से न लो। अगर कोई आपके पास है तो पहले उससे ले, कोई ना हो तो आप लो। इसलिए मना किया जाता है क्योंकि वो जज्बात में बहकर मशवरा देगी। अक्ल है उसके पास, सूरह निसा में मौजूद है ना, अक्ल है। और अल्लाह ने वैसे भी कहा वत्तीन व ज़ैतून व तूर सिनीन व हाज़ा बलदिल अमीन लक़द खलक़ल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रदनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन। मैंने इंसान को पस्ती पर पैदा किया। बचपन में था, जो माँ ने खिलाया वो खा लिया, जो पिलाया वो पी लिया, फिर बड़ा हुआ, फिर जवानी में आया, लेकिन सलीका माँ की गोश्त से मिला। जो माँ ने सिखाया वो सीख लिया, जो माँ ने पढ़ाया वो पढ़ लिया। इंसान बाख्तियार नहीं था, लेकिन अल्लाह के भी 4 कानून है, तुम बेख्तियार मैं बाख्तियार। तुम्हारा बनाया हुआ खाकी होगा, मेरा बनाया हुआ नूरी होगा। तुम खाक से बने हो, तुम्हारा बनाया हुआ खाकी रहेगा। हम हैं नूर समावात वाला इसके पैकर, हमारा बनाया हुआ नूरी होगा। फिर अल्लाह की आवाज आएगी, तुम खाकी बंदे, जो तुम्हारे जैसा होगा वो तुम्हारे घर में आएगा, जो हमारे जैसा होगा वो हमारे घर में आएगा। अगर चेहरा देखना है तो वजीउल्लाह कहलाएगा, अगर कलाम सुनना है तो कलीमुल्लाह कहलाएगा, अगर इल्म देखना है तो बाबुल्लाह कहलाएगा, अगर हाथ देखना है तो यदुल्लाह कहलाएगा, अगर पैर देखना है तो जमुल्लाह कहलाएगा, सीना देखना है तो सिदरतुल्लाह कहलाएगा। बात यहाँ तक नहीं रुकेगी, जिंदगी भर तक के लिए इसका दोस्त रहमतुल्लाह कहलाएगा, इसका दुश्मन लानतुल्लाह कहलाएगा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो यहाँ पे जो कहा ना हमारे जैसा, अल्लाह नहीं, सिफात खुदा लेकर जो दुनिया में हमारे अब दुनिया में इनकलाब किसने बर्पा किया है? ज्यादातर छुरी उठा के देखिए औरतों ने। लेकिन मेरे दिल्ली में भी हुआ, जब एनआरसी हुई तो सबसे बड़ा प्रोटेस्ट कहाँ हुआ? शाहीन बाग। शाहीन बाग मैंने कभी इधर उधर की बात नहीं पढ़ी, लेकिन अगर कोई ऐसी बात हो जिससे इबरत हासिल हो जाए वो ज़रूर पेश कर देनी चाहिए। शाहीन बाग में औरतें बैठी रहीं, दुनिया भर की मीडिया जमा हो गए, इंटरव्यू लिए जाने लगे। लेकिन तौहीन नहीं है किसी की, समझिएगा आप। लेकिन 3 ज़ईफ़ाएँ, 3 बूढ़े ऐसी थी, टीवी स्टूडियो में जाके बैठ गए। टीवी स्टूडियो में, जिनमें एक 80 साल थी, नाम था बिल्किस बानो।
देखिए अगर कोई हक के लिए लड़ जाए तो वो कहाँ है, मैं यहाँ हूँ, लेकिन मैंने उनका नाम यहाँ से ले दिया। हक की बात हो तो अल्लाह कमाल खुद दे देता है। नाम बिल्किस बानो 80 बरस की टीवी पर बैठ गई, बैठकर उन्होंने क्या कहा था, किसी ने न सुना हो तो यूट्यूब पे जाकर सुना। क्या कहा था, बेटे नाम क्या लेना, समझदार है बेटे, जब हक पर बात आती है तो अम्मा को बाहर आना पड़ता है। ऐ मेरे लाल, तो वक्त का हाकिम तो है पर तू मेरी औलाद के बराबर है, मान जा, अपनी माँ को हिंदुस्तान से बाहर न निकाल, पेपर न मांग, एनआरसी ना कर। मैं तो यही पैदा हुई मेरे लाल, यही जुमले थे लरस की कह रही थी, मैं तो यही पैदा हुई मेरे लाल, मेरा बचपन यही गुजरा, जवानी यही गुजरी, शादी यही हुई, अब मैं मरना भी यही चाहती हूँ, दफन भी यही होना चाहती हूँ। मुझसे मेरा हिंदुस्तान ना छीन, पेपर ना मांग, एनआरसी ना कर। बेटे तुझे समझाने के लिए मैं बाहर आ गई, समझ जा, अभी भी वक्त है। अब जब बोली है ना हुकूमत के खिलाफ, तो आज देखिए मोस्ट 100 इन्फ्लुएंशियल विमेन इन द वर्ल्ड का खिताब ले गई। अमेरिका चाहता है हमारे यहाँ ह्यूमन राइट्स के लिए बोले, रशिया चाहता है हमारे यहाँ बिल्किस बानो आए वीजा फ्री, इनामात, और कितना डॉलर का इनाम अम्मा को मिल रहा है, आज जहां जाएंगी वीजा फ्री होगी। आइए हुकूक के लिए बोलिए, हक के लिए बोलिए। तो जब पूछा गया इन्होंने ऐसा क्या किया कि 80 बरस की औरत ने वाकई हुकूमत को हिला के रख दिया, ना डरी ना घबराई, बोलती रही, कहती रही कि मुझसे ना छीन मेरा घर, बोलती रही। अब जब इन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई तो हमें लगा सारी औरतों को इनसे सबक लेना चाहिए, इसलिए हमने अपने इनामात की बारिश कर दी। तो अब जरा मेरे साथ साथ चलिएगा कि एक 80 बरस की बुढ़िया अगर एक छोटे से मुल्क की हुकूमत के खिलाफ बोल जाए तो इनामात की बारिश हो जाए कि उसने क्या किया था कि उसने वक्त की हुकूमत को हिला दिया था। तो जो अली की बोलती हुई तस्वीर हो, आप नहीं समझे, मेरे साथ नहीं है, जो अली की बोलती हुई तस्वीर हो, जो वक्त के अब्बास बनकर बोले, अहमद मुख्तार बनकर बोले, काबे के काबा बनकर बोले, बोलती हुई नहजुल बलागा कहलाए, उसे ज़ैनब आलिया कहते हैं। आइए फिर वापस पलट जाते हैं। क्या हुआ था, कहती रही, नहीं मानी, भाई साहब अपनी करते रहे, गोलियां चलवा दी, लोगों को मरवा दिया। अब अल्लाह की आवाज आई, बिल्किस बानो फिक्र ना कर, ये थोड़ी अला कुल्ल शैन कदीर है, लेकिन आप बेदारी से नहीं सुनेंगे तो शाम तक मैं भी यहीं बैठी हूँ, आप भी यहीं बैठिए, ना आप कहीं जाएंगी ना मैं कहीं जाऊंगी। मेरी तरफ देखिए, इधर उधर नहीं देखिए। बिल्किस बानो ये अला कुल्ल शैन कदीर नहीं है, हम अला कुल्ल शैन कदीर हैं। 14 के खुदा, फातिमा के खुदा, हुसैन के खुदा, मोहम्मद के खुदा। अभी कुछ वक्त रुको, कोरोना आने वाला है, आप समझिए आप मेरी बात, कुछ वक्त रुको, कोरोना आने वाला है। ये जो मरदूद आपसे पेपर मांग रहा है ना, घर से निकालना चाहता है, खुद घर में घुसा के आएगा। ये जो आपसे कहता है ना जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, ये हाथ जोड़ जोड़ के कहेगा अम्मा घर में चले जाओ, अम्मा घर में चले जाओ। ये जो आज तुम्हें हिंदुस्तान से फिटवाने की बात करता है ना, ये तुम्हारे घर पे कहीं स्वागत लगाते रहेगा, अम्मा सब कुछ करना, घर से नहीं निकलना। इसे कहते हैं अला कुल्ल शैइन कदीर, इसे कहते हैं आखिर अव्वल, अव्वल आखिर। अब मुझे नहीं पता अव्वलीन भी कहीं बैठी है, इसे कहते हैं अव्वल और आखिर, जिसके सामने सारी ताकतें घुटने टेकते हुए नजर आए, उसे मोहम्मद का खुदा कहते हैं। नहीं तरफ तवज्जो, अभी सब रखो, कोरोना आएगा, ये जो घर से निकालना है ना, घर में घुसा के आएगा, और अगर खाने की जरूरत पड़ी तो डोर टू डोर सर्विस भी कराएगा। जो 60 साल होंगे उन्हें पेंशन भी देगा, खातों में पैसा भी डालेगा। ये भगाने की बात करता है, हाथों को जोड़ जोड़ के कहेगा 17 दिन दे दो, 13 दिन दे दो। अब आप समझ लीजिए, इसे कहते हैं अला कुल्ल शैइन कदीर। अल्लाह की आवाज आई सूरह ज़लज़ला से कि जब इंसान हमारे अम्र को भूल जाता है, हम अम्र इलाही को इस तरह लाते हैं, ज़लज़ले लाकर, तूफान लाकर, बाढ़ लाकर, लाइलाज मर्ज में मुब्तला करके, कि हम याद दिलाते हैं कि कोई बाकी ना रहेगा सिवाय हकीकी खुदा के। हम कहेंगे परवरदिगार, हक के लिए बोली, इतनी इज्जत मिली,
اب جو وہ دربار میں موجود تھی تو کیا جلوہ دکھا رہی تھی؟ بس مجھے 10 منٹ چاہیے، کھڑی کیوں اتنا تیز چلتی ہے؟ اپنی بات پوری کرنے کے لیے صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اب وہ دربار میں آئی، آپ فیصلہ کیجئے، لیکن بات آگے بڑھانے سے پہلے میری بات دھیان میں رکھیے گا۔ آپ نے کبھی پارلیمنٹ کی پروسیڈنگ دیکھی ہے یا لیجسلیٹو اسمبلی کی دیکھی ہے؟ گجرات میں تو میرے خیال سے لیجسلیٹو کاؤنسل تو نہیں ہے، اسمبلی ہے۔ تو اسمبلی کی پروسیڈنگ آپ نے دیکھی ہوگی، یہ جب بولتے ہیں نا لوگ تو کوئی کسی کی زبان کنڑ ہوتی ہے، کسی کی ملیالم ہوتی ہے، تو وہ ایک ہیڈ فون لگا لیتے ہیں، اپنی زبان سلیکٹ کی، اب کوئی کسی میں بولتا رہے ہم اس میں سنائیں۔ بس یہ مثال یاد رکھیں۔ اب وہ دربار میں تھی، علی کی بولتی ہوئی تصویر، جسے پیچھے آواز آ رہی ہے وہ جاگ جائیے گا، اور زیادہ آ رہی ہے تو پانی پی لیجیے گا تھوڑا سا، لیکن توجہ میری طرف رکھیے گا۔ وہ دربار میں علی کی بولتی ہوئی تصویر، 700 کرسی نشین تھے، آج تک ریسرچ ہے بی بی کے خطبے پر، 700 کرسی نشین تھے، کوئی عرب کا تھا، کوئی عجم کا تھا، کوئی فارس کا تھا، کوئی ہند کا تھا، کوئی انگلینڈ کا تھا، الگ الگ ملکوں سے تھے، الگ الگ زبانوں کے مالک تھے۔ اب میں یہاں بیٹھ کر ملیالم میں مجلس پڑھوں، سمجھ میں آئی یار؟ جب تک آپ کو آتی نہ، میں نے کیا کہہ دیا، میں کیا بول گئی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ کو ملیالم نہیں آتی۔ ہر ایک زبان کا اپنا ایک لطف ہوتا ہے، اس دن کہنی نا سرس لطف ہوتا ہے، لطف ہر ایک زبان کا۔ میں اڑیا میں پڑھنے لگوں، آپ کو نہیں پتا جب تک آپ کو نہیں آتی ہو۔ گجراتی آپ کو آتی ہے، کہیں اور جا کے گجراتی میں پڑھنے لگوں، انہیں جب تک نہیں آتی ہوگی انہیں نہیں پتا۔ ایسا ہے، یعنی زبان جب تک نہیں آئے گی ہمیں پتہ نہیں چلے گا۔ اب جو 700 کرسی نشین تھے، بیدار ہوں گی جبھی میں جملہ پڑھوں گی، اس سے پہلے نہیں پڑھوں گی۔ جو 700 کرسی نشین تھے، کوئی عرب کا تھا، کوئی عجم کا تھا، کوئی فارس کا تھا، کوئی ایران کا تھا، کوئی عراق کا تھا، کوئی ہند کا تھا، کوئی انگلینڈ کا تھا، 700 کرسی نشین تھے، لیکن خطبہ دینے والی صرف ایک علی کی بیٹی تھی۔ آپ نہیں پہنچی، خطبہ دینے والی صرف ایک علی کی بیٹی تھی۔ جب آپ احمد مختار بن کر، صاحب ذوالفقار بن کر، وقت علی مرتضیٰ بن کر، غازی علمدار بن کر، کہیں حسن بن کر، کہیں حسین بن کر، جب بیوی نے خطبہ دینا شروع کیا تو جو عربی والا تھا عربی میں سن رہا تھا، جو فارسی والا تھا فارسی میں سن رہا تھا، جو ہندی والا تھا ہندی میں سن رہا تھا۔ تو آواز الہی آئی، اسی کو بولتی ہوئی ذوالفقار کہتے ہیں۔ لبیک یا زینب، لبیک یا زینب، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میں نے مثال آپ کے سامنے پہلے دی تھی، پارلیمنٹ کی پروسیڈنگ دیکھیے، اتنا سا کم علم رکھنے کے بعد انسان ایسی چیز بنا دے کہ سامنے والا کسی بھی زبان میں بات کرے، ٹرانسلیٹ ہو کے کانوں میں آ جائے، تو وہ تو علم لدنی کی وارث، بولتی ہوئے نہج البلاغہ۔ یہی تو کمال تھا زینب عالیہ کا، کمال بولنا نہیں تھا، کمال یہ تھا کہ جب آپ خطبہ دے رہی تھی تو ایک ایک لفظ جو بیٹھا ہوا تھا اس کی سمجھ میں آ رہا تھا۔ 700 کرسی نشین کو ہلا کے رکھ دیا، رلا کے رکھ دیا۔ اسی کو عباس کی بہن عباس کہتے ہیں۔ اور میں نے کیا کہا، جیسی ماں ہوتی ہے ویسی اولاد ہوتی ہے۔ اگر وقت ہو تو میں 5 منٹ لے سکتی ہوں، ہے آپ کو؟ چلیے، دامن وقت میں گنجائش ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، جیسی ماں ہوتی ہے ویسی اولاد ہوتی ہے، یعنی گود کا اثر ہوتا ہے۔ سسرال میں بہت سے کام بگڑ جائے، ساس کیا کہتی ہے، تمہاری اماں نے تمہیں کچھ سکھا کے نہیں بھیجا، کام تو بہت سے بگڑا ہے، بیچاری ماں نے کیا کیا ہے، لیکن جیسی ماں ہوتی ہے ویسی بیٹی ہوگی، جیسی ماں ویسی اولاد، یعنی گود کا اثر ہے۔ آئیے پوچھ لیتے ہیں زینب عالیہ کون ہے جس نے دربار میں خطبہ دیا؟ کون تھی؟ جب اس نے کہا نا میں بادشاہ، میں شہنشاہ، میں حاکم، بیوی نے کہا اگر تو اصلی بادشاہ ہے، اصلی شہنشاہ ہے تو اپنا اختیار دکھا۔ کہنے لگا بیوی سے، بی بی ثم ماذا، اللہ نے آپ کو ذلیل کر دیا، مجھے کامل کر دیا، بدر کا بدلہ، احد کا بدلہ۔ بی بی نے سورہ روم سے آیتیں پڑھی، بی بی نے کیا کہا تھا، ما رأیت الا جمیلا، ہم نے سوائے خوبصورتی کے کچھ نہیں دیکھا، تو نے سوائے ظلم کے کچھ نہیں دیکھا۔ اور بی بی نے کیا بڑھ کے کہا تھا، اگر تو اختیار والا شہنشاہ بادشاہ ہے تو اختیار دکھا۔ اس نے کہا بی بی سونا چاندی ہیرا پنا گورنرشپ، آپ کو کیا چاہیے؟ اللہ کی آواز آئی ہے تو جہاں قدم رکھ دے وہیں خزانے۔
وہی خزانے انہیں سونا چاندی دکھاتا ہے. بیوی نے کہا اگر تو اختیار والا بادشاہ ہے تو ذرا ہوائیں روک کر دکھا. کہتا بیوی دس از آؤٹ آف مائی کنٹرول, یہ تو میری پاور سے باہر ہے. اسلام کی آواز آئی, کس سے بات کر رہا ہے؟ جب اس کا بابا 13 رجب کعبے میں آنے والا ہو اور دادی فاطمہ بنت اسد چلے تو کائنات کی ہوائیں بڑھ کر آپ کو سلام کریں. بیوی نے کہا بے شک تو بے اختیار ہے. پھر بیوی کہتی ہے اگر تو با اختیار بادشاہ ہے نا تو یہ جو 700 کرسی نشین بیٹھے ہیں انہیں ایک ڈانٹ مار خاموش کرا. بیوی آواز چھوٹی ہے, ادھر سے حکم دیتا ہوں نیچے جاتا ہوں, دھیرے دھیرے چلتا ہوا سب تک جاتا ہے, خاموش ہو جاتے ہیں. تو یہ سامنے لگا بے شک یہ تیرا اختیار ہے, یہ اس کے بابا کا اختیار ہے. کل کی بات یاد ہے نا, اس کے بابا کا اختیار ہے کہ جب احد کے میدان میں کوئی کہے قتلت المحمد تو ہاتھوں پر آواز کو بلند کر کے کہے حاضر محمد, حاضر محمد, جو جہاں رہے وہ وہیں تھم جائے. پھر غدیر کا میدان ہو, اس کے بابا کے ہاتھ کو اٹھا کر اس کا نانا کہے من کنت مولا فہذا علی مولا, میں جس کا مولا اس کے علی مولا. یہ ہے اس کا گھرانہ. پھر بھی میں نے کیا کہا تھا, سن میں فاطمہ کی بیٹی, میں علی کی بیٹی, میں وہ ہوں جس کے گھر میں اگر روٹیاں اوپر جائیں تو سورہ دہر نیچے آ جائے. میں اس فاطمہ کی بیٹی ہوں. تمام فضائل پڑھے, طویل فضائل میری بیوی نے پڑھے. سورہ روم سے آتے پڑھتی نہیں, بتاتی نہیں, پڑھتی نہیں, بتاتی نہیں. لیکن کون تھی بیوی؟ توجہ رکھیے گا, کم وقت ہے, بات لب بات پیش کری, اس کے بعد مسائل کی منزل. کون ہے میری بیوی کہ کھلی جو آنکھ رسول خدا کی گود ملی. لیکن آپ بولیں گے نہیں تو حق ادا نہیں ہوگا. کھلی جو آنکھ رسول خدا کی گود ملی, علی کی گود ملی, فاطمہ کی گود ملی, حسن سے پے کرے صفت صفا کی گود ملی, امام صبر شہنشاہ کربو بلا کی گود ملی. یہ وہ گل ہے جسے سارے چمن نے پالا ہے, شرف یہ ہے کہ انہیں پنجے تن نے پالا ہے. نعرہ لگائے نہیں لگائے لیکن آواز ضرور آتی رہنی چاہیے. حیدری یا حیدری یا حیدری یا نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد. کون نہیں جانتا تھا کہ آپ علی کی بولتی ہوئی تصویر ہے, کہ شرف سے آپ کے واقف ہے سب کے سب زینب, ڈری یخوت و ظلم و ستم سے کب زینب. ابھی کوئی پوائنٹ بلینک رینج پہ آ کے ریوالور رکھ دے کہ لکھ, ہم کہیں گے ہم سے تو لکھوا لے, گھر والوں سے بھی لکھوا کے دے دیں گے, تجھ سے نہیں ٹکرائیں گے, جان چھوڑ دے. پوائنٹ بلینک رینج پہ رکھ دے, اور وصیت کر دیں گے بچوں سے بھی کہ دیکھو اس سے مت لڑنا. خوف ننگی تلواروں کے بیچ جو خطبہ دے رہی تھی وہ علی کی بیٹی زینب عالیہ, نہ تیر سے ڈری, نہ تلوار سے ڈری, نہ خنجر سے ڈری, نہ خون میں نہانے سے ڈری. کون کہ شرف سے آپ کے واقف ہے سب کے سب زینب, ڈری قوت اور ظلم و ستم سے کب زینب, بقائے دین خدا کا بنی سبب زینب, تمام عمر رہی بن کے دین یا زینب. اور دیار شام میں زینب نے یوں کلام کیا, ادب سے نہج بلاغہ نے خود سلام کیا. وہ ہے زینب عالیہ کہ ادب سے نہج بلاغہ نے خود سلام کیا. اب کہیں نہج بلاغہ ہے, کہیں نہج البلاغہ ہے, یہ تلفظ کا فرق ہے. یہ نہ کہہ دے کہ میں نے یہ پڑھا, شاعر نے لکھا میں وہی پڑھ رہی ہوں. ادب سے نہج بلاغہ نے خود سلام کیا. اب کون تھی؟ میں نے کہا نا جیسی ماں ویسی بیٹی, کہ تھے جوہر جن میں فاطمہ زہرا کی سیرت کے کئی نمونے ملے ہیں دری چلالت کے, ثبوت دیتی رہی صبر و عزم و ہمت کے. توجہ, ثبوت دیتی رہی صبر و عزم و ہمت کے. موئن کارے شہنشاہ مشرقین بنی, کہیں علی کہیں زہرا کہیں حسین بنی. اب آخری بات کو پیش کرنے سے پہلے ایک بات میں آپ کے سامنے پیش کروں. اگر گھر سے کچھ لوگ, میرے خیال سے آنٹی نے سیکریٹریٹ میں جاب کی ہے, کچھ لوگ اگر سی ایم اور پی ایم کے آفس میں جاب پہ آ جائیں, 7ویں آسمان پر چلا جاتا ہے, یہ کرا دیں گے وہ کرا دیں گے. ذرا روب رکھتے ہیں نا, روب, پڑوسیوں پر روب, ملنے والے میں روب, سوسائٹی میں روب رکھتے ہیں کہ ہم سی ایم پی ایم کے ساتھ چلتے ہیں, آپ کو معلوم ہے. اور جو زینب 3 اماموں کی وکیل بنی, بہت بڑی بات کہی ہے میں نے, اگر اس پہ بھی آپ نہیں بولیں گی تو آپ جانیے 3 اماموں کی کفالت کر رہی ہیں, امام حسین کو مشورے دے رہی ہیں,
भैया करबला आपके हवाले, कोफा मुस्लिम के हवाले, शाम जाने ज़ैनब जाने। चौथे इमाम से करिए सज्जाद घबराना नहीं, जब तक तेरी फूफी है तेरे ऊपर कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। घोड़े के नीचे पांचवें इमाम बन के चल रहे हैं बाहर, घबराना नहीं, अभी दादी जिंदा है। माँ की फूफी है ना, अभी दादी जिंदा है, घबराना नहीं। 3 इमामों के साथ चल रही है मेरी बीवी कि शहीद मोने रिसालत की पासदान बनी, अली सुकून बनी, फातिमा करार बनी, जलाल आए तो हैदर की विरसेदार बनी, जलाल आए तो हैदर की विरसेदार बनी, कदम कदम पे रिसालत की पासदार बनी, और सितम की फौज पे ये उसने बढ़ के वार किया, ज़बां को तीर तो खुतबा को ज़ुल्फ़िकार किया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। आखिरी सतर में पढ़ने जा रही हूँ, लेकिन इसमें तमाम मेरी बीबी की मेहनत है। जब वो बाजार में चल रही थी तो किसी मलाउन ने कहा माज़ल्ला हुसैन भी नमाज़ी। बीबी ने कहा हुसैन सबसे बड़े नमाज़ी, 13 ज़रबतें लग गई लेकिन मेरे भाई ने सजदे से सर को नहीं उठाया। किसी ने कहा सुन माज़ल्ला आपका भाई बागी। बीबी ने कहा मेरा भाई 28 रजब को जब घर से चला था तो नानक की उम्मत की इस्लाह के लिए चला था। बीबी सदा देखती नहीं तो क्या है कि वो कर्ज शाम में मोती लुटाए ज़ैनब ने, अली की तेग के जौहर दिखाए ज़ैनब ने। नींद आ रही हो तो भगा दीजिएगा, मैं बाजी से कहूंगी आपको चाय पिलाकर भेजा। वो कर्ज शाम में मोती लुटाए ज़ैनब ने, अली की तेग के जौहर दिखाए ज़ैनब ने। अजीब काम किया है सदाए ज़ैनब ने, अजीब काम किया है सदाए ज़ैनब ने। जहान भर में अकेला बना गई ज़ैनब, यजीदियत का जनाजा उठा गई ज़ैनब। अब आखिरी बात मैं पढ़ दूं, पैगाम है आज की मजलिस के लिए, लंबा बाब है। अगर किसी को एहसास दिलाना हो कि उसने गलत किया, किसी को एहसास दिलाना तो हम उसके ज़मीर को झिझोड़ते हैं कि तूने गलत किया, उसे एहसास दिलाते कि तूने गलत किया। ज़ैनब आलिया ने क्या किया था, अब्बास की अब्बास बहन ने क्या किया था। मैं रोज़ाना थोड़ी थोड़ी बात दरबार की पेश करती रहूँगी, वहाँ के खुतबे मौलाए कायनात के और दरबार के खुतबे पेश करती रहूँगी। क्या किया था मेरी बीवी ने, वज़नी जुमला है, बुजुर्ग समझेंगे। ज़मीर गैरत इंसानियत झिंझोड़ दिया। ज़मीर गैरत इंसानियत, ज़मीर गैरत इंसानियत, जिसमें इंसानियत होगी उसे एहसास ज़रूर होगा, जिसके पास ज़मीर होगा उसे एहसास ज़रूर होगा, जिसके पास ज़मीर होगा वो हक और बातिल की पहचान कर सकेगा। तो यही तो कारनामा क्या था कि ज़मीर गैरत इंसानियत झिंझोड़ दिया, हर एक जहन को सुए हुसैन मोड़ दिया। बेकार होगी जब ये जुमला पढ़ूंगी मैं। ज़मीर गैरत इंसानियत झिंझोड़ दिया, हर एक जहन को सुए हुसैन मोड़ दिया। वरुण शाम के हाकिम का उसने तोड़ दिया, वरुण शाम के हाकिम का उसने तोड़ दिया, अमीर शाम को लानत के साथ जोड़ दिया। वरुण शाम के हाकिम का उसने तोड़ दिया, अमीर शाम को लानत के साथ जोड़ दिया। और वक्त ये दुख्तर ज़हरा का कारनामा है, यजीद मिट गया हुसैन का जमाना है। लेकिन नारा ऐसा नहीं लगना चाहिए जैसे मेरे नौगां सादात में लगता है। हालांकि हर जगह जहाँ शिया हो वहाँ पर हर कोई अपनी मार्फत, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हर कोई अपनी मार्फत अपनी मोहब्बत के साथ पेश करता है। कभी ऐसे न देखें किसी को। हम में यही तो कमी है, हमें इन चीज़ों को बढ़ाना चाहिए, एक दूसरे का साथ देना चाहिए। तो हम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो नारा ऐसे लगाई जैसे हमारे यहाँ लगाते हैं, मुझे मौका नहीं मिल गया।
या अल्लाहुम्मा सल्ली अला। लेकिन कोई ये नहीं कहना कि खुद ही लगा लिया नारा, ये बस मेरा भी दिल चाहा हाथ लगा रही है, मैं भी आपकी तरह अज़रदार हूँ। दोनों हाथों को बुलंद करके और मंजिलत को पेश करते हुए, मीसम मिजाज बन के, खम्बर तबीयत बन के, बहलूल शरीयत बन के, जिसके दिल में जितना ईमान है, शर्मा के नहीं, घबरा के नहीं, इधर उधर देख के नहीं, सीधा सीधा देखते हुए, आवाज़ों को बुलंद करते हुए, नींद को भगाते हुए, खुशमदों को जगाते हुए, दोनों हाथ बुलंद करके नारा कि ज़मीरे गैरत इंसानियत झंझोड़ दिया, हर एक जहन को सुबह हुसैन मोड़ दिया, हुरूर शाम के हाकिम का उसने तोड़ दिया, अमीर शाम को लानत के साथ जोड़ दिया। फ़कत ये दुख्तरे ज़हरा का कारनामा है, यजीद मिट गया हुसैन का ज़माना है। लेकिन बीबियों, ये सब कुछ बचाने के लिए है, जो कुछ लुटाया मेरी बीबी ने, उसका अंदाज़ा कोई बशर नहीं लगा सकता। इस रोए ज़मीन की कोई भी मखलूक आप पर हुए मसाइब को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, हक़ हम अदा नहीं कर सकते। मेरे सामने मेरी तमाम बहनें बैठी हुई हैं, मेरे बुज़ुर्ग भी तशरीफ़ फरमा है। अगर किसी बुज़ुर्ग से पूछा जाए तो आपको कैसा लगा, इतना वक्त गुजर गया, तो कहेगा पल की ज़िंदगी थी, पल में ख़त्म हो गई, कब बचपन आया कब जवानी अब ज़ईफ़ी। जिसकी ज़ईफ़ी हम हर चीज़ को जोड़ के रखते हैं, इंतज़ाम ज़ईफ़ी के लिए करते हैं। जिसकी ज़ईफ़ी क़ैद खाने में कटी, उससे ज़ैनब आलिया। मैंने कल भी कहा था माफ़ी के साथ, अल्लाह न करे कोई ऐसी बहन हो जिसका भाई मर गया हो, उसके दिल से पूछो भाई का ना होना क्या हो। खुदा न करे कोई ऐसी मेरी बुजुर्ग बैठी हो जिनका शौहर मर गया हो, उसके दिल से पूछो कि बेवारिसी का दबाव सबसे बढ़ रहा है। और कोई यतीम बैठा हो, उसके दिल से पूछो कि बाप का ना होना क्या हो। मेरी बीवी 43 यतीम लेकर चली थी। जब गरीब मजलूम करबला ने आकर इजाजत मांगी थी ना मेरी बीवी से, बीवी और कोई नहीं रोता, रोता वही है जिसका दिल पर चोट लगती है, रोता वही है जिसने कभी जिंदगी में परेशानी का सामना किया, रोता वही है जिसने अपने को कभी कफन में लपटा हुआ देखा। हाय मेरी बीवी बाजारों में रोई, दरबारों में रोई, कैद खानों में रोई। जब गए थे मेरे मौला, तो बीवी ने कहा था भैया मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप ना जाओ, लेकिन मैं एक जुमला जरूर कहूँगी कि भैया मुझे बता कर तो जाइए, आपके बाद ये 43 यतीम लेकर ज़ैनब कहाँ जाए। हुसैन की आवाज आई, शाम जाने ज़ैनब जाने। हाय वीडियो, जब सरदार मारा गया मेरे आका हुसैन, 11 मुहर्रम नमोदार हुए। हम तो अपने घरों को चले जाएंगे, खाना भी मिलेगा, पानी भी मिलेगा, नरम बिस्तर भी मिलेगा, लेकिन हुसैन की बहनें बाजारों से गुजर रही हैं, दरबारों से गुजर रही हैं, जंगलात से गुजर रही हैं। हाय हुसैन के यतीम बच्चे गले में रसाल, खून भरे पांव से आए मेरे मौला गुजरते जाते हैं, कहते जाते हैं कोई ऐसे यतीम ना हो जैसे सकीना यतीम हो गई, कोई ऐसे कैदी ना बने जैसे सज्जाद कैदी बना। हाय बीवियों, मैंने कभी नहीं कहा कि आप रो, आप जब आती है ना पुरसा देने की, 72 का पुरसा देने आती है। किसी घर में एक मौत हो जाए तो हम सर को झुकाकर, अगर बाप मर जाए तो बेटा
बेटों से लिपट कर परसा देते हैं। फुफिया जो होती है माँ की जगह बेटों से लिपट कर परसा देती है। अगर भाई मर जाए तो बहनें आती हैं तो बहनों को गले लग लग के परसा देती है। लेकिन यहाँ तो 72 का परसा है। किस किस का परसा दे ज़ैनब आलिया को। हाय बीबियों, जब 11 मुहर्रम नौदार हुए, उम्र साथ की आवाज आई, लेकर चलो काफिला, काफिले को बांधो। हाय मेरा मौला, मेरा गरीब आका। बीबियों क़यामत तब हुई जब उम्र साहब ने कहा सबको बांधो, सबको बांधो, सबके हाथ इस तरह बांधो, जिसे रोना है मेरी तरफ देखेगा, सबके हाथों को इस तरह बांधो। लेकिन जब अब्बास की बहनें आए, उनके हाथों को इस तरह नहीं बांधना, पसे गर्दन बांधना। कहीं ऐसा न हो कि दरबारों में मातम करे, बाजारों में मातम करे, रो रो कर बताए हुसैन को कैसे मारा। जज़ाकल्लाह, यही है खैर। बखल करके नहीं रो रहे, शर्मा के नहीं रो रहे। ज़ैनब का कुछ बाकी नहीं बचा। आए मेरी बीवियों के हाथ बंधे, पसे गर्दन मर गए। अब शिमर ने उम्र साहब की तरफ देखा। उम्र साहब ने कहा ज़ैनब ये सोच रही हो कि भैया की लाश में मातम करने दूंगा। बीवियों, अगर किसी मेरी बहन का कोई भाई मर जाए और वो गरीब भी हो तो बहन क्या कह के रोती है? हाय मेरा शहजादा भैया, हाय मेरा बादशाह भैया, हाय मेरा शहंशाह भैया। और जिसका हो बादशाह, जिसका हो शहंशाह, उसने रामती ने कहा ज़ैनब ये सोच रही है कि तुझे तेरे भाई के लाशे पर गिरिया करने दूंगा। जा, अगर हुसैन का लाशा तलाश कर सकती हो तो तलाश ले। शर्माइए नहीं कि बराबर वाला क्या सोचे। हाय करके रो दीजिएगा, जिसे रोना ना हो सीने पर हाथ मार के कहिएगा हाय। कोई ऐसे नौजवान जैसे ज़हरा का घर उजड़ गया। अब बीवी आई, पसे गर्दन हाथ बने हैं, भैया को ढूंढना शुरू किया। ये भाई बहनों को बड़े प्यारे होते हैं। भाई को ढूंढा, भाई नजर नहीं आया, नजर नहीं आया। ज़ैनब आलिया ने कहा कुलसुम मेरा भैया नजर नहीं आता। जब से अली अकबर गया मेरी आंखों का नूर गया। बहन बता मेरा भैया कहाँ है? बीवी कुलसुम की आवाज आई, जब से अब्बास गया मेरी आंखों का नूर भी गया। अरे मेरी बहन, ये जो पत्थरों का ढेर है, हाथ मारा, ये जो पत्थरों का ढेर है, बस यही मेरा भैया है, मस्तक में मौजूद है। जब आखिरी मर्तबा मेरे भैया ने अंगड़ाई ली थी और ज़रबत चली थी, तीरों पर कहा था बहनों का पर्दा। जब तीर कबर खत्म हो गए, पत्थर मारे गए, दोनों बहनों ने पत्थर उठाना शुरू किए। अब जो पत्थर हटे, हुसैन का कटा हुआ हाथ सामने आया। बीवी ने कहा हाय मेरा गरीब भैया। बीवी ने कहा हाँ हाँ ये मेरा भैया है, ये मेरा भैया है। अब जैसे ही हुसैन के टुकड़े सामने आए, बीवी बैठ गई। बीवी कहती है भैया मैं कुछ नहीं पूछती, मैं कुछ नहीं पूछती। भैया जब आप चले थे आपकी 5 उंगलियां थी, 4 कैसी है? हुसैन का लाशा था, बाप मातम कीजिएगा। वाह गुरबता, वाह मोहम्मदा। ज़ैनब 1900 जख्म लगे, एक जालिम आया, किसी ने कुर्ता लूटा, किसी ने पैरहन लूटा, एक ने मेरी अंगूठी उतारनी चाहिए, नहीं उतरी। 2 खंजर लाया, पत्थर लाया, पत्थर नीचे रखा, मेरा हाथ रखा, फिर खंजर लिया, दूसरे पत्थर पे मेरी उंगली ले। मुझे
آواز نہیں، اگر ہوتی تو تجھے کفن ضرور دیتی، آواز آئی، انا للہ